सर मैं एक बार इंट्रोड्यूस करदा तुहानू जी। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज साडे विच जिहड़े गैस्ट साडे आपां अरेंज कीता जिन्हां नू गैस्ट जिहड़े ने ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ MA LLB पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रीयल रिलेशनशिप। सो अज दा टॉपिक जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं दस सकदा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। सो आई एम स्विचिंग टू एडवोकेट साहब। शुक्रिया ब्रदर। मे आई बिगिन? हेलो, मे आई बिगिन सर? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। जी ब्रदर, आज का जिहड़ा विषय है पहला ते सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। ठंड बहुत ज्यादा, लेकिन ये जिहड़ा टॉपिक अज दा चुनिया है बहुत ही निघा जिहा टॉपिक है और इसका नाम की है पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। पर्सनल, ये तीन जिहड़ा शब्द है पर्सनल मैनेजमेंट का मीन देखो मेरे दोस्तों, जो भी कोई किसी ने फैक्ट्री लगानी है, कोई एस्टैब्लिशमेंट लगानी है, कोई कंपनी खोलनी है, उसनों तीन चीज़ां रिक्वायर्ड होंदी। पहली चीज रिक्वायर्ड होंदी है उसनों पैसा, फिर उसनों चाहिदी है मशीन, ते उस तो बाद मैन। 3M का फार्मूला इस दे विच काम कर मनी, मशीन एंड मैन। कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, तीन चीज़ां बहुत जरूरी। हुण जिहड़ी मनी है ये भी इनएनिमेट है, मशीन भी इनएनिमेट है, लेकिन जिहड़ी तीसरी चीज है मैन, एक लिविंग बीइंग। दोस्तों ये जिहड़ा लिविंग बीइंग है इस दे अपने इमोशंस हुंदे ने, अपने सेंटीमेंट्स हुंदे ने, अपनी सोचण दी शक्ति हुंदी है। इस करके सारे नालों इंपॉर्टेंट फैक्टर जिहड़ा आ जांदा है वो आ जांदा मैन पावर, मैन। हुण ये जिहड़ी मैन है, मैन फोर्स है, सानों पहला ऑब्टेन कित्थों कीती जाएगी? कुछ भी अच्छी मैन पावर जिहड़ी तुहानूं रिक्वायर्ड मैन पावर है किसी परपस दे लई, वो उसनूं कित्थों प्राप्त करना है? ते जदों प्राप्त हो गई उसनूं यूज किवें करना है, किन्ना हालातां 'च यूज करना है, किवें यूज करना है, फिर उस तो बाद उस मैन फोर्स नूं मेनटेन किवें करना। सपोज तुसी 1000 आदमी, 500 आदमी या 300 आदमी किसी कंपनी च, एस्टैब्लिशमेंट च, फैक्ट्री च, इंडस्ट्रियल च लगाए ने। हाउ टू मैनेज, हाउ टू मेनटेन दोज 300 पर्सनस। हुण जिहड़ी वर्क फोर्स है, एक चीज ध्यान रखना कि इस दे विच सारे ही मुलाजम आ, चाहे वो अनस्किल्ड है, बिल्कुल रा हैंड है, चाहे वो टॉप लैवल दे मैनेजर्स ने, ये ऑल आर इनक्लूडेड इन दिस। मेरा कहन तो भाव यह है कि ब्लू कॉलर भी और वाइट कॉलर भी ऑल आर इनक्लूडेड इन दिस वर्कफोर्स, मैन पावर, एम्प्लॉइज, कोई भी शब्द तुसी इन्हां नूं तुसी दे सकते। हुण इसदा पर्पस की है? नैचुरली तुसी एक सवाल पूछोगे कि सर इसदा पर्पस की है? पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस दा बेसिकली पर्पस की? क्योंकि पर्पस तो बगैर तो कोई चीज हो नहीं सकती। ये तो बहुत बड़ा पर्पस ये है ताकि जो कि पॉलिसीज किसी एस्टैब्लिशमेंट ने बनाइया ने उहदे मुताबक जिहड़ी मैन फोर्स तुसी ऑब्टेन कीती है उसनूं रिटेन किया जा सके, रिटेन किया जा सके एट द वर्क प्लेस। वो एक एसेट्स बने तुहाडा उस एस्टैब्लिशमेंट, वो हेल्पफुल होवे फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
इत्थे मैं एक चीज उचेचे तौर पे दसना चाहांगा कि हर इंसान दे कुछ एक अपने गोल भी हुंदे ने पर्सनल लाइफ दे विच, क्योंकि इंसान सोचदा है, समझदा है, अपने भी लाइफ दे विच टारगेट जिहड़े ने फिक्स करदा कि वो लाइफ च की बनना चाहता है। तो क्या उन्होंने इस तरह की एस्टैबलिशमेंट मिल सकती है या मिल चुकी है जिथे वो अपने सुपनियां नूं साकार कर सकता है, अपनी फैमिली नूं एक अच्छी लिविंग दे सकता है, सैटिस्फैक्टरी लाइफ जिहड़ी है लीड कर सकता है। ये चीज जो दोवां दा समन्वय पैदा हो जाता है, ये तां ही संभव। मैन फोर्स ऑबटेन करन तो बाद किवें उस एस्टैबलिशमेंट दे लई उसनूं उन एस्टैबलिशमेंट दी रिक्वायरमेंट्स दे लई उसनूं मेनटेन करना, ट्रेनिंग देनी, उसनूं ट्रेनिंग देन के ताकि जिहड़ी म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जिहड़ी एस्टैबलिशमेंट्स दी रिक्वायरमेंट्स ने जो उन्हां दे कोलों उस मैन कोलों एक्सपैक्ट कीतियां जा सकदियां, एक्सट्रैक्ट कीतियां जा सकन, उस दे लई उसनूं ट्रेनिंग दी भी जरूरत है किसी भी तरह दी, ताकि उसदा जिहड़ा पोटेंशियल है वो वधे। पोटेंशियल वधन दे नाल नाल वो एक सैटिस्फैक्टरी तरीके दे नाल उस कंसर्न दे विच काम कर सके, एक शक दा माहौल ना पैदा होवे, करे ना महसूस करे कि जिहड़ी एस्टैबलिशमेंट है ये उसनूं एक्सप्लॉइट कर रही, या जिहड़ी मैनेजमेंट है वो ना फील करे कि करोड़ रुपये असीं लगाए ने, इन्ना अच्छा वातावरण दिता, इन्नियां अच्छियां फैसिलिटीज दित्तियां ने, और इन स्पाइट ऑफ ऑल डैट ये जिहड़े इन्हां दे विच वर्कफोर्स दे विच जिहड़ी असीं फेथ रिपोज कीती है, विश्वास व्यक्त किया है, ये उहदे अनुरूप काम नहीं कर रहे। ये डिस्ट्रस्ट दा माहौल ताकि जिहड़ा एक पैदा ना हो। हुण मेरे दोस्तों एक सादा जिहा सवाल ये है कि परसोनल मैनेजमेंट एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा है। किसी भी कंसर्न नूं चलाउण दे लई एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटर ने जिन्हां ने कि सारा कुछ उसका संबंध च देखना। किवें सपोज एक फैक्ट्री लगाई है, तुसीं कोई यूनिट लगाया, उसकी प्रोडक्शन नूं तुसीं देखना, रॉ मटीरियल नूं देखना, ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੋਨਿਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਫੀਲਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है, वो है वो डिपार्टमेंट, ते वो डिपार्टमेंट दा हेड जिसने कि वो जिहड़ी वर्कफोर्स तुसी उस फैक्ट्री दे उस यूनिट दे जिहड़े तुहाडे गोल ने, टारगेट्स ने, उन्होंने अचीव करने दे लई हायर कीती है, रिटेन कीती है, उस दे नाल उसने डील करना। उसके हेड नूं आम भाषा दे विच परसोनल मैनेजर कहा जाता, क्योंकि ही इज टू मैनेज, बहुत वड्डी टर्म है मैनेज करना, क्योंकि जोड़ा शख्स किसी चीज नूं मैनेज कर जाता वो साना वड्डा अच्छा सक्सैसफुल मैनेजर कहा जाता, क्योंकि इंटलैक्ट इज वन थिंग बट टैक्ट इज एवरीथिंग। किस वक्त किस चीज नूं उभारना है, किस वक्त किस चीज नूं हल्का जिहा प्रेस करना है, ये डिपेंड करता मैनेजीरियल स्किल्स दे उत्ते, ते स्पैशली जिहड़े परसोनल दे नाल डील करते हैं उन्हां नाल, ताकि ऑप्टिमम यूज उस वर्कफोर्स दा कीता जा सके। नाउ ये कित्थों शुरू हुंदी मैनेजमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट दोस्तों, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता जो हायरिंग शुरू होती, किसी मैन पावर की हायरिंग शुरू असी करते।
ਚਾਹੇ ਥਰੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ, ਥਰੂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਥਰੂ ਲੋਕਲ ਵਿਜ਼ਿਟਸ, ਥਰੂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮਚ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਦ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮੈਨ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਸਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਮੈਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ IT ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਖਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਔਰ ਪਰਪਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨੌ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੋਲ ਨੇ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਗੋਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਵਰਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਿਲਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕਤ ਬਾ ਵਕਤ ਇਸ ਮੈਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ, ਜਿਸ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਉਸ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਡਿਊਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ। ਮੀਡੀਏਟਰ ਮੀਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ। ਮੀਡੀਏਟਰ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ? ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੋਰਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਟਰਸਟ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਡਿਸਕਸ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਹੈਲਦੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਰਕਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ, ਪਰਸੋਨਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੈਪ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ
ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਚੂਨਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਮੈਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨਿਟ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਉਸਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹਰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੂ espouse their grievances ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਾਹਰ 5-5 6-6 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਸਟਾਪੇਜ ਆਫ ਵਰਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵਰਕਰ ਹੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹੈ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਛੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾਣਗੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਵਰਕਰਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਹੈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਬੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਰਿਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਕਰਨੀ
ਜਾਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ। ਦੂਸਰਾ, ਵਰਕਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ, ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਡਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਕਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ, ਰੂਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ कि वो बेविश्वासी करके कहे कि ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा है, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा है। ये राहें जुदा ना हो, एक राह रहे, एक गोल एक रहे कि असी टुगैदर, असी इकट्ठे चलना, इकट्ठे चल के जेडे एस्टैबलिशमेंट दे गोल ने वो भी हासिल करने ने, ते अपने जेडे जिंदगी दे गोल ने किसी भी वर्कर दे, क्योंकि उसदे पर्सनल भी तो सुपने हुंदे, कोई भी इंसान ऐसा नहीं ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦਾ। ਨੋ, ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹੋਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਰਮਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਆਪਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਆਫ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਆਫਰ ਆਫ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਫ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਵਰਕਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਮਾਡਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਕਫੋਰਸ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਵਰਕਰ ਕੰਸਰਨਡ ਔਰ ਦਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਸ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬਿਟਵੀਨ
मैनेजमेंट एंड द वर्कफोर्स हमेशा रहन अच्छे विश्वास वाले रहन ताकि इंडस्ट्रीयल कॉन्फ्लिक्ट जिहड़ा अवॉइड हो सके क्योंकि उस इंडस्ट्रीयल कॉन्फ्लिक्ट दा पूरा पूरा असर उस वर्कर दे अपने ते उस दे परिवार ते पूरा पैंदा मैनेजमेंट दे ते पैंदा ही पैंदा लेकिन वर्कर दे उत्ते भी पैंदा वर्कर दे जदों कॉन्फ्लिक्ट होएगा और उस दे नाल अगर उहदी ग्रीवेंसेस प्रॉपरली हैंडल नहीं हुंदियां टाइमली हैंडल नहीं हुंदियां उहदे रिजल्ट्स जिहड़े ने समाज दे उत्ते भी पैणे जिहड़े ने शुरू हो जांदे किसी ना किसी तरह उसदे रिजल्ट्स सारे समाज नूं ही झलने पैंदे तुसीं वेखदे हो जिथे भी कदे बहुत सारी स्ट्राइक वगैरह हो जाती है रस्ते ब्लॉक हो जाते हैं किसी ना किसी कारण करके वो रेज करते हैं कि हमारी आवाज आप सुनो आवाज सुनने के लिए मजबूर हालांकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन फंडामेंटल राइट एक लिमिट तक है तुहाडा कोई राइट है अपने अस्पाउस करन दा कहन दा लेकिन वो दूसरे दे राइट नूं यूज करदे हैं दूसरे दे राइट दी मूवमेंट नूं रिस्ट्रिक्ट करन दा भी तुहानूं कोई हक नहीं है लेकिन फिर भी तुसीं देखदे हो कि कई जगह तुहानूं इहो ਜਿਹੇ चीज़ां मिलणगीਆਂ कि ਜਿਹੜੇ इंडस्ट्रीयल वर्कर ਜਾਂ ਕਿਸੇ वजह करके अच्छे रिलेशनस ना डिवेलप होने करके फैक्ट्रियां ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ लेकिन ਉਹਦਾ रूट काज देखोगे रूट काज 'ਚ ਜਾਓਗੇ कि they failed to maintain a good and healthy industrial relations ਹੁਣ वर्कर्स ਨੂੰ अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨਸਟਿਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੈਂਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਘਟੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇਗਾ ਐਬਸੈਂਟਿਜ਼ਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫਿਊਚਰ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਰਕਰ ਮਿਲਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਊਲੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ सम्मान दे सम्मान ले एक दूसरे ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਿਗ ਰਵਈਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਡਿਗ ਰਵਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੇ ਵਰਕਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝਗੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ बुझा के परसोनल मैनेजर अगर उस चीज ਨੂੰ कंसीलिएट कर लेता है तो उसकी बहुत बड़ी सक्सेस है लेकिन अच्छे साउंड
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਕਿਹੜੀ ਐਮਪਲਾਇਰ ਜੀ, ਇੰਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਕੋਰਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੀਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਵਰਕ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਟ ਹੈ ਨੇ। ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਵਾਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ? ਇਹ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਗ ਗਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਮੂਵ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮੂਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਨੇ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਟਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ESI ਹੈ, ਇੰਪਲਾਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ ਹੈ, EPF ਐਕਟ ਹੈ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ HRM, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ HRM ਇਹਨੂੰ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ HRD ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਨ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਮਣੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਰਿਸੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬਾਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੀਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਾਰਮੋਨੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕ, ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਅਭੀ ਦੁਬਾਰਾ ज्वाइन करते हैं सर, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ज्वाइन करियो, मीटिंग ना खत्म हो रही है, एक बार सारे स्टूडेंट दोबारा ज्वाइन कर लें। ओके सर। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ।
ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਡਿਊਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲਿਸਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਰਪਟ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਰਪਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮਹਾਉ ਉਹ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੈਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 25-30 ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਖੜੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਿਆਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜੋਬ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੋਬ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੀਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੀਸ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਧੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਬਸਟੀਨੇਟ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਦਗਮ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰੂਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ, ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ। ਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ, ਉਹਦੀ ਆਫਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਜੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਅਗਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕਾਮਯਾਬ। ਜੀ ਸਰ। ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਬੇਟਾ?
ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਸਰ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਸੀਮ ਆਲਮ। ਮੁਹੰਮਦ ਜਸੀਮ ਆਲਮ। ਜਸਲੀਮ ਆਲਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਰੀਅਲੀ। क्योंकि कई बार की होता है, कहता मैं चुप रहा तो गलतफहमियां बढ़ी, वो भी सुना उसने जो मैंने नहीं कहा। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਕ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੈਕ ਆਫ ਗੁੱਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਥ ਆਰ ਨਾਟ ਐਟ ਆਈਡਮ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਣ, ਵੇਗ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਗ ਹੋਏਗਾ, ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਚੇਗੀ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। One should be very clear। ਉਹ ਪ੍ਰੋਕ੍ਰੈਸਟੀਨੇਟਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇਕੁਈਵੋਕਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ? ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜੀ ਸਰ, ਵਾਈ ਨਾਟ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੌਂਡ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੌਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਜੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੌਂਡ ਕਿਉਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਹੈਂਡ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਵਾਈਸ ਹੈ, ਨੋ ਸਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਲੀਗਲੀ ਬੌਂਡ ਬਣਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਅਬੋਲੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਟਰਮਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਨਾਟ ਪਰਮਿਸਿਬਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਮਸ ਜੈਨੂਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਟ ਪਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੀਗਲੀ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਬੌਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਉਹ ਬੌਂਡ ਹੈ?
ਬੌਂਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਪੈਡੀਮੈਂਟ, ਹਾਰਡਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਾਰਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਮਸ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬੌਂਡ ਵੀ ਬੌਂਡ ਭਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਬੌਂਡ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ 'ਚ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੂਜ਼ ਕਰੋ। once you peruse the conditions ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨੇ, then you will be able to get the right decision। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਈਅਰਸ ਆਫ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਓਰੀਜਨਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੀਨ ਕੋਈ ਮੋਰਟਗੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗਿਰਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਵਰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਥ ਦਾ, ਆਪਸੀ ਟਰਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੌਂਡ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਲਿਡ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਨਸਕਿਲਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਸਕਿਲਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾ ਕਮਸ ਟੂ ਦਾ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਪਰਸਨਸ ਹੂ ਆਰ ਵਿਜੀਲੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਲਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੇ ਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਐਕਟ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੇਜਿਸ ਕੋਡ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਉਹਦੀ ਜਿਸਟ ਇਹ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਉਜਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਰਚ 'ਚ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਲਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਪਰ ਸਕਿਲਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ DC ਰੇਟਸ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੇਜਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ A, ਗਰੁੱਪ B, ਗਰੁੱਪ C ਤੇ ਗਰੁੱਪ D, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਟਸ ਐਨ ਅਫੈਂਸ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਅਫੈਂਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ, ਨੋ, ਨਾਟ ਪਰਮਿਸਿਬਲ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਬਰ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਲੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਈਨ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਦੈਨ ਇਟਸ ਮੀਨ ਅਸੈਪਟੇਬਲ। ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ offense ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਬਕਾਇਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ Oh, ਹੋਰ nice. ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀਰਾ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਸੋ ਆਈ ਜੀ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਰ ਹੀਰਾ ਮਹਾਜਨ ਸਰ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐਕਟ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ। ਜੀ ਸਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ EMPLOYEE ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਕ ਨੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਐਕਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੋਨਸ ਐਕਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲਿਮਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸ ਅੰਪਲਾਇਰ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੋਚਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਨਾਗਪਾਲ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ Always, ਵਾਲੇ sir. ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਰਲਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਐਜ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੀ ਸਰ, ਜਾਮਨਗਰ। ਜੀ ਤੇ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ EMPLOYEES ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗਾ कि आवाज देकर जब चाहे बुला लो मुझे, आवाज देकर जब चाहे बुला लो मुझे, मैं कोई गया वक्त नहीं कि वापस ना आ सकूं, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ I am at your beck and call sir। शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो Thank you, मच sir. So nice। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank Okay, you sir. brother।